Попробую, так как время поздно, если получится, чтобы я записал сюжет, который вам будет очень интересно. Это уже исторический шаг, то, что я делал в Украине, и то, что со мной происходит здесь. Послушаем. Mr. Olaf Scholz, I deeply respect you for your position regarding support from Ukraine, Israel and Taiwan. Finally, the country is strong, rich and pearly, and for that, at the end of the years, MS Gorbachev registered a private German enterprise by proxy in the city of Odessa to support the market economy in Ukraine, and I met pro-European governors, their presidents and members of parliament and many other elites of business and science, culture and sports. In 1998, VV Putin then headed the Security Council of the Russian Federation and through the wife of the President of Ukraine Lyudmila Nikolaevna Kuchma, mother-in-law of Viktor Mikhailovich Pinchuk, asked for my help, that I, as representatives of about 2,000 foreign businesses, in the largest market in the CIS under the name of the 7th kilometer in Odessa region on the shores of the Black Sea, and I was one of the founders of this market so that I would hold rallies, marches against the recognition of the Taliban as power in Afghanistan. I, as the father of a Ukrainian Jewish family and myself, about my grandfather Lexar, thought that Putin might also have hatred for Islamic extremists and parents, and I accepted his request, and we prevented the parliament and the president of Ukraine from recognizing the Taliban as the government in Afghanistan. My good attitude towards Putin led to tragic consequences in my political, economic and personal life, and I lost everything, and after birth I was forced to leave the city where I received higher education, became the first entrepreneur in the city, married a Ukrainian Jewish woman and became a happy father, and one day I left everything and left the city of Odessa in Vinnytsia, at the place of birth, my husband and mother-in-law. As a stateless person, opened the furniture market regular company and, not unexpectedly, for this company I rented a large facility of the entire shopping complex of the Children's World in a general trading area of 6,644 square meters on Mikhail Katsubinsky Street 78. As soon as we registered and carried out ticking repairs throughout the shopping complex, Troy, Putin's brother's security guards from Kazakhstan from Karaganda Prodavis VS came to my office and said that I should find out that this object is not theirs property VV Putin, and I need to pay MEMA official rent an additional $14,000 per month, and I should not disclose this, and if I refuse the whole family will be buried in the southern bug. I told people to Putin that Putin VV forgot that I was fulfilling his request and ruined his entire business and image. They answered, nada, you should think about your children, not about Putin. Then the Taliban were in the country of America. But Putin finally used his opportunities and authority and punished the Taliban with finally help. But now everything has changed. The Taliban left the trust of the United States, Europe and Israel and came to the point. I realized where I was caught, and Putin, from July 2000 to the end of December 2001, extorted $14,000 from me every month. In November 2000, after the death of Georgy Ruslanovich Gongadze, a manager for the purchase, sale and rental of Putin's properties in Ukraine came to me from Putin and his brother Prodorovs and decided to share with me and report on the telephone conversation that took place between Putin and Medvedchuk on the topic. When will we unite Ukraine and the Russian Federation to take revenge on America, Europe and Israel for the fact that they destroyed the USSR alliance and for their support from Afghanistan, Iraq and Chechnya? And after one thing,
Putin thanked Medvedchuk for his successful work with his cousin's brother and father Ahmed Karzai for supplying weapons to the Taliban in Afghanistan. Putin also promised Medvedchuk that the Taliban and Al-Qaeda know America, Europe and Israel well, and we, with the money we earned for weapons, will congratulate the Christian world on the new year 2001 with the White House of the United States. After uncovering Putin's criminal plan, I not only, on his instructions, destroyed big business, housing, health, and introduced two close people into our family, a lawyer and a lawyer. Me and my eldest son were poisoned by chemicals, and my son Dennis, an Odessa Jew, a strong boxer, 2 metro height, a Maidan citizen, lost his memory and started studying at the academy from the second year of law school and was 50% paralyzed. After Putin's invasion of Ukraine, I came to Europe and miraculously, on the 3rd of July 2022, I had a round-table meeting with His Majesty the King of Belgium in Brussels, and I informed him about Putin's 22 years of criminal activity. But his agents stood nearby and reported to him, and Putin gave his task to hacker agents from Kosovo and Serbia to remove me at the hands of Hamas, the Taliban and Ramazan Kadyrov. 19 days later, on March 26, 2022, in the center of European civilization in Brussels, they beat me severely and broke my 2 front teeth. Then these hackers of Putin's IT technology workers confiscated my lawyer, and I was forced to come to Germany, and in Germany these hackers also beat my lawyer's nephew as soon as we concluded an agreement in the refugee camp at Friedberger Landstrasse 2 and broke his legs, and already 6 for months these Putin hackers kept me hostage in the basement of a 3-story building at the address Winderker Vague 15 IND, 63486. Germany. Hessenbrückobel and Priestley are with me in front of my room of drug-addicted mental patients and those not deprived of Somali, and on the ground floor of this house they forced a woman from the Balkans. She was in every possible way out of the psychiatry hospital, and whose doctors have access to the smuggling of chemicals, bacterial infectious diseases with radioactive substances. They gave the citizen Somali, and even germinated mice were brought from laboratories and thrown through the window to the citizen of Somali in order to infect the citizen of Somali and through him to infect me. There were these hackers in the country who attempted to assassinate me with pistols from the side of members of the terrorist group Hamas and Miracles. I noticeably turned on the second phone and took a video of him, and as soon as he noticed the pistol he put it in the luggage of a white minibus under the numbers BS L 17 to 62. And with the words of Allah Akbar abruptly left and had no one to inform, since these Putin hackers from Kosovo and Serbia do not report to anyone. lexarkarina@gmail.com, password krinalexar2000@gmail.com, evganij@gmail.com, davidebg628@gmail.com, kadafmr@gmail.com, max745229@gmail.com, Germany. Hessen Bruchkobel, telephone +49 1577212978. Telephone +49 1577561929. Telephone 01575156345. Вот и слышали эта история, как вот это все произошло. Но, к сожалению, вы видите, как я просто в парке сижу и немножко далеко переехал, чтобы они меня не могли бы блокировать. Все эти 2 года слышали про их данные, про их адрес, про все.
Доложите, пожалуйста, президента Байдена, это большой текст. Доложите, пожалуйста, президента Шольца, потому что он как раз вот в этом увидит, что почему он отказался от приема иммигрантов. Это было то, что я дал информацию двух лагерях, которые они, по моей информации, вот, автоматически закрыли. У одного было 1000 людей, которые 30 лет работали это лагерь, а второго было около 600 человек, которые 9 лет работали. Мне было жаль, но я видел, что здесь будет теракт. В Германии вообще эта организация с Косово, они настолько глубоко взялись, что вот вчера я ходил в лагерь. Представьте себе, что я в этом подвале, который меня вот как заложник держит, я раскрыл, что девочка, они держат в подлестничной, там бытовка, там где там хозяйство держит, и бедная женщина из Сомали, которая, представьте себе, что они могли бы его бы, ей бы могли бы устроить квартиру, ей бы могли бы дать жизнь. А его вот под лестницей здесь это преступная банда, это хакера с Косово. Они его держат и за это получают, конечно, деньги. Где-то его устроили, она заодно, она видно, что профессионалка, потому что она с одноколесный велосипед, женщина в Сомали не едет. Значит, ей здесь научили и хакерски, чтобы мне она бы там вот в это же заведение блокировала. Потому что этот Сомали парень не справляется со мной, потому что, естественно, то, что я профессионал, я им не даю, чтобы меня блокировали, что я был ноль. Вот и как только я ему сообщил этого парня с Сомали, что в этой же коридоре, который вот общий, поэтому ты дверь оставляешь по ночам открытой, который они не закрывают дверь. Это первый дом, который адрес я вам отдал, Вендерский вид. 15, это же адрес, который впервые видите в Германии, что дверь не закрывается вообще. И причины есть на это, которые они хотят когда-то кого-то вот выпустить, получить заказ уже от Путина и от Саида Ибрагима Раиси, который вот недавно двое специально из Афганистана Ахмед Карзай отправил к нему. Там их подготовили, они полностью готовы. Двое мальчики. Представьте себе, что это преступление. Вот Ахмеда Карзая, который я раскрыл его преступление, что вот он 1,5 триллиона дал на хранение Путину. После этого он уже взялся мне капитально. Отправил людей в Иран, сообщил Саида Ибрагима Раиси. Они это двое через Турцию, через разные функции, как они, мальчики, они сдались. Они рассказывали, я смотрю, что двое парень, я говорю, вы в лагере живете? Он говорит, нет, нам в лагере не дали, нам прямо дали квартиру. Представьте, в это же лагерь, который я вам отдал, номер 2. И люди, афганцы, более 3-4 лет живет, им квартиру никто не дадут. А это мальчик взяли квартиру, и каждый день за мной ходят. Куда я хожу, это 2 мальчика есть, потому что это задание от Ахмеда Карзая и Раиси, чтобы меня уничтожить. Но когда это я сообщил уже, это второй план, когда уже я сообщил этого парня, что вот там женщина держит в этой бытовке, и сразу он в этой же минуте связался на первом этаже с этой женщиной, которая выходит из психбольницы, и с детьми, и он полностью контролирует вот эта станция, которая по всей Европе блокирует и все делает от Европарламента, все, как вы читаете. Вот. И это же является центром от тысячи их концлагерев по Европе в 21 век. И это центр их является, не в Брюсселе, который их фиксировал. Вот и подумайте, что после этого вот они вызвали полицию, за мной я выхожу на улицу, опять в полях,
посмотрю, что человек переходит, но может быть он был гей, может быть он такой, я много чего-то на него висел, я спрашивал, что там, он говорит, ничего, полиция, но мы здесь будем проверять дом. Никакой дом, через несколько минут он вызвал полицию. И полицию переехали, меня остановили, попросили дайте документ, я документы им отдал, что я международный правозащитник, я дважды майданец, мой сын майданец, я был ранен, я член комитета департамента заместителем благотворительного фонда здоровья нации в Украине, я отец пятерых еврейских детей в семье. Я официально приехал сюда как украинский беженец. Со мной так поступают. Я все документации им отдал, и они их фотографировали. И как только я вчера, вот после этого случая, я выхожу уже в лагерь уже по-другому относится. Как только я выхожу, уже это хакера зонят, они поставили постоянно одного своих человека с Косово охраны. Охраны, которые вот его дали это удостоверение за 5-10 тысяч покупают они людям в Берлине. И это составляет уже следующее. Не то, что они наркотиком занимаются, не то, что вот они химические средства через эти женщины от Путина получают, не то, что они нелегалом занимаются, которые за каждый получают от 10 до 25 тысяч. Их перекидывают в Европу, поэтому вот Олаф Шольц отказался от приема иммигрантов. И они немедленно, когда выходили из дома, они сразу звонили, что Женя Ахадав, Абдул-Шалиль, которые уже так получились по-афгански, и уехал в лагерь. Пожалуйста, чтобы он никому не показал ни свои сюжеты видео, которые у меня были на немецком языке, чтобы она слышала, директора лагеря, что вам надо, госпожа, отказаться от этой услуги, так называемый сбор информации. Они информацию собирают для Путина, от нас, от вас, от всех. И работает на Хамас, Хезболла, Аль-Каида, Аль-Шабаб и Рамазана Кадырова. Почему вы так поступаете и не следите там, куда вы посылаете? Вы меня поселили, вы не знаете, кто там еще живет. Вы знаете, что почему дверь не закрывают? Почему мне не дадут ключи от входной двери? Не от почтовый ящик. Почтовый ящик, когда хотят, тогда они почту заберут. Вот представьте, они около до 5000 человек в Брохко было, и в Франкфурте, и Ханау, и Афенбах, и в этих городах поставили против меня, которые оплачиваются полностью Трампом, оплачивается полностью Ахмеда Карзая и Саид Ибрагим Раиси, который он уже выступает за Путина. Вы поверьте, что у меня уже силы не хватает. Я выхожу, уже эта охрана сообщил директор. Директор в эти же минуты, фиксируйте, пожалуйста. Вчера был 21 числа. Вот 21 числа с 11 до 12 часов лагерь, который у вас есть, номер телефона фиксируйте у начальника лагеря, охрана, который в этот же день с Косово был на проходной, фиксируйте телефоны человека, который бюро иммиграционной занимается, значит, документацией. Посмотрите, что вы будете найти в разговоре. Если это, конечно, в запись существует. Вы тогда поймете, что очень в опасности поставили Германию. Любой минуты здесь страна, которая большая роль играет сегодня в мировом обществе, особенно в Украине. Здесь компания «Рамштайн» находится, а завтра этот... Представьте себе, что у них доступ уже не только на самолеты разведки, уже доступ на самолеты, которые брезгают вот это, то, чтобы, ну, гетерометрологические, которые погода меняет. Вот сейчас они, вот я вам могу показать, вы видите, вот они, вот, и меняет эта погода, и все. Вот они меня фиксируют и блокирует даже пассажирские, которые выходят, уже я заметил,
Это опасно, друзья. Это хакера путинская, который их подготовил в 2009 Путин для того, чтобы уничтожить Европу, Америка, Израиль, как раз в Сальвар-Бризе, возле моста Патона, в Днепровский район, недалеко от моего дома, два офиса, которые офис 1 и 2. И там есть уже тайны Трампа, которые я раскрывать сейчас не могу, потому что мои дети, моя семья, мои родственники, которые он очень большой человек, его жизнь останется, жизнь моего зята, моего дочери, который журналистка в Швейцарии, и зять у меня не маленький человек в Швейцарии, они все, их жизнь останется под угрозой. Пожалуйста, сообщите всех, не спрятайте мои темы. Это не маленькая тема. Здесь надо посадить Трампа, здесь надо посадить Ахмеда Карзая. И возбудить уголовное дело против Раисы, который отправил людей, которые меня не хотят уничтожить. Прошу вас, займитесь, я жду. Очень много получили сюжет, и все возможно, и не пройдет. Всего доброго.